साहिब जी हे गुरु जी, तू मेरो पर्वत स्वामी, ओट गही मैं ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर में अनंत गुणी निधान, अनंत गुणी अनंत गुणी निधान, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, जीवन की छड़ आस, जीवन की छड़ आस, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल। वो सबना की रेणुका, वो सबना की रेणुका,
पहला मरण पहला मरण पहला मरण कबूल कबूल कबूल। पहला मरण कबूल जीवन की छास हो सबना की रेणुका तब आओ हमारे पास। सतगुरु गुरु गरीब निवास जी दे पावन चरनां दे विच जुड़ बैठी सतगुरु जी दी साजी नवाजी सतगुरु जी दा खास रूप स्वरूप परम आदरणीय गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ एक बारी कहण ते सबना ने आखना, क्योंकि जिन्हां कौम दे शहीदां दी याद दे विच तुसीं जुड़ बैठे हो, उन्होंने इसे ही नारे नूं बुलंद करने वास्ते अपनियां शहादतां दित्तियां ने और इसे ही नारे नूं बुलंद करने वास्ते सिक्खी दे महल नूं उसारन वास्ते अपने प्राणां दी आहुति दित्ती है। सो आओ सबना ने कोई भी रसना वांझी ना रहे, एक बारी कहण ते सबना ने आखना जी वाहिगुरू जी का वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला मेरे अजीज वीर बड़े वीर सत्कारजो भाई सुलखन सिंह जी, जिन्हां ने गरीब नवाज गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी के जीवन दे विचों डल्ले का प्रसंग आप जी दे नाल साझा किया है। बड़ा महान बड़ा कुंभ रचिया होया है पिछले कुछ दिनों तो, क्योंकि सतगुरु जी का बचन है प्यो दादे का खोल डिठा खजाना तो मेरे मन पया निधाना। बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन, तुसी सपूत पुत्रां दा जिहड़ा वो जज्बा उन्होंने बना के ये दिन जिहड़े मना रहे हो। ते शायर लिखता है जिनका दिन मनाते हो तिनका कहना भी मानो। जिन्हां दे दिन असीं मना रहे हाँ, आओ उन्हां दे पाए हुए पूर्णिया ते चलण दा यतन करिए। मेरे वीर सत्कारजोग भाई अवतार सिंह जी ने पिछले कुछ दिनों तो पहला हुक्म किया सी कि भाजी तुहाडे कोलों गुरु साहब जी दे साहिबजादियां दीयां वो घोड़ियां कुछ रचनावां जड़ियां सुननियां ने। मेरे होर भी वीर जड़े ने जिन्हां ने गुरु साहब जी की कृपा दे नाल हुणे थोड़े समय तो अमृतपान किया, उन्होंने मैं इस गल की मुबारकबाद देना कि जिन्हां ने गुरु दे लग के गुरु दियां सीसां प्राप्त कीतियां ने। आओ सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी दे चार लिखते जिगर माता गुजर कौर जी और बाबा मोती राम मेहरा और पुरातन जितने भी वो गुरु के प्यारे गुरु के लाल जिन्हां ने इस सिक्खी दे महल नूं उसारन वास्ते अपने प्राणां दी आहुति दित्ती है, उन्हां दी याद दे विच जुड़ बैठे हो। ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे अंदर धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी वो अपनी गुरबाणी दे अंदर गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी बड़े पावन मिठे बोल उन्हां रब दे प्यारिਆਂ वास्ते अंकित करते हैं। बड़े प्यार सत्कार दे नाल सरवण करने जी कि गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी उन्हां रब्बी रूहां वास्ते अपने पावन मुखार बिंद चों ये जो बचन उच्चारण किए ने कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी की कहण दा यतन करते हैं। आए ते परवान 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 आए ते परवान
नानक गुरमुख पूजिए दया पे नजर करे। नानक गुरमुख पूजिए दया पे नजर करे। आप नजर करे, आप नजर करे। आए ते परवान, 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 आए ते परवान। गुरमुख नाम ते आया, गुरमुख नाम ते आया, गुरमुख नाम ते आया, आए ते परवान, आए ते परवान, आए ते परवान, आए ते परवान, आए ते परवान। छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा। छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा। छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा।
छाड़ने मन गौरा अब तो चरे मरे सिद्ध पाइए अब तो चरे मरे सिद्ध पाइए नींद सितारा छाड़ने मन गौरा 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 डगमग छाड़ने मन गौरा। आओ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਮਖਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਨਾਨਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਵੇਗਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਵਸਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਜ਼ਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਪੁੜੀ ਰੱਖਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮਸੱਲੇ ਦੇ ਨੀਚੇ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਵਤਗਾਰ ਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਮਾਤਾ ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਰੱਖਣੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਨਿਆਮਤ ਸੀ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਆਓ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਮਿਲੀ, ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀ ਔਰ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਿੰਦਰੀ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
वो टप रहा ते आने वाले समय दे विच उन्हां दे विआह करने ने, उन्हां दे शगन मनार करने ने। कदे इस वल भी तुसीं ध्यान दिता है? ते इतिहासकार और लिखदा है कि सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी कुछ समा अंतर ध्यान होकर किसी वजद के अंदर जुड़ गए और आने वाले समय बारे माता जीता जी नूं, माता सुंदर कौर जी नूं और माता साहिब कौर जी नूं मुखातब होकर कुछ बचन करन लगे ने। उस समय नूं जिहड़ा कवि ने अपनी कलम के अंदर लिखण दा यतन किया है कि आने वाला समा, हाँ जीता जी, मैं आने वाले समय दे विच और इन्हां बच्चों बारे, इन्हां दे विआहां बारे, इन्हां दे शगनां बारे मैं पहले ही बड़ी वड्डी सोच रख के तुरिया हाँ। वो की सोच रख के चले ने, कवि ने अपनी कलम के अंदर बयान किया है। चार पुतवा ने बना के दो दो जोड़ियां, चार पुतवार ने बना के दो दो जोड़ियां, दाज बिच मंगा कर पाना नाले कोड़ियां। मैं पंज बंदे जानेंगे बरात तेरे पुत्रां दी, तेगा थल्ले लहेगी बरात मेरे पुत्रां दी। थल्ले लहेगी बरात मेरे पुत्रां दी, लोकां दे तां पुत कच्ची लस्सी नाल खेल दे। लोकां दे तां पुत कच्ची लस्सी नाल खेल दे। चौहां पुत्रां दी वोटी इक मैं विआउणी है, तेगां दियां तलियां ते सुरखी सजाउणी है।
आलमी ही जहान ते बोटी एक ते चार परौने बोटी एक ते चार परौने सीता पील पानी वार के मुकने ने जदा चावा पुतगा दे फेरनी कोई दिल वाला खोलू सिरां तो सेरेनी मुकने ने जदा चावा पुतगा दे फेरनी कोई दिल वाला खोलू सिरां तो सेरेनी होने ने शहीद दो चमकौर दी गड़ी दे विच होने ने शहीद दो चमकौर दी गड़ी दे विच होने ने शहीद दो चमकौर दी गड़ी दे दो सरहद नीया चुनावने जीता पील पानी वार के मैं पुत्र ब्याने मैं पुत्र ब्याने जीता पील पानी वार के 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 गुरु साहब ने दसिया कि जीता जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਆਓ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ सतगुरु जी ने जो माता जी ने सारी गलबात बारे दसिया माता जी मौन कर गए आओ समा बनया सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी आनंदपुर साहब के किले विच ने हुकूमत दे नाल रल के 22 तार दे राजा ने घेरा पाया गुरु साहब जी तकरीबन 8-9 महीने उस घेराबंदी दे अंदर रहे भुखे त्याए प्यासे इत्थे एक मैं होर बेनती करां साध संगत जी साडी सिੱਖੀ ਜਿਹੜੀ है ना वो जे कच्चियां दे विच है थोड़े समय दे विच किसी दुख नूं महसूस करिए ते असीं विदावियां दे नालों पहलां विदावा लिख देईदा गज के आखो सतनाम असीं ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਚੂਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਛੱਡਤੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ किते माड़े जा शरीर दे उत्ते दुख बन जाए गुरु साहब नूं इन्ने कलामे दे दिया महाराज इन्ने सुखनी साहब दे पाठ कीते इन्नी सेवा कीती सानूं आ दुख देता ते मैं एक बेनती करां इस घर दे विच आण के कदे ना तां तुसीं सुख मंगिया करो ना जिंदगी मंगिया करो क्यों गुरु साहब जी कहंदे ने पहला मरण कबूल जीवन की छडास हो सबना की रेणुका
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਦਾਤ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡਾ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੌਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਘੋਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਪਿਆਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ, ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਾ ਉਬਾਲ ਪੀਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸਤਸੰਗ ਜੀਓ, ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ। ਹੁਣ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹ ਹੈ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਵੇ, ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਘੜੀ ਪਲਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਊ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, WhatsApp ਤੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ 8-8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਤੇ 10-12 ਦਿਨੀ ਰੋਟੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ, ਉਹ ਢਿੱਡ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਘੇਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਕਸਮਾਂ ਵਾਦਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੇਰਾ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਘੇਰਾ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ, ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਚਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਨੂੰ 100 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਸਬਾਬ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਕਰ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਇੱਧਰ ਗਊ ਦੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਉੱਧਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਨੂੰ 100 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਸਵਾਬ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਠੀਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਦ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ, ਗਲੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੇ ਫੇਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਈ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ।
ਮਰਨ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕੱਟਿਆ ਮਹਾਸਿਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੱਟ ਲਓ, 5-4 ਦਿਨ ਕੱਟ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੱਟ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਦਿਨ ਹੀ ਕੱਟ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ 2 ਅੱਖਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਵੀਂ। ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਫੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਵਿਦਾਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 6 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਛੱਡਦੇ ਆ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 6 ਪੋਹ ਨੂੰ 7 ਪੋਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਦਇਆ ਸਿਆਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲੂ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਤਾਂ ਔਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਇਆ ਸਿਆਂ ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨਿਤਨੇਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਲੂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਕਣੇ ਫੈਲ ਫਕਰ ਸੰਸਾਰ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਨਿਤਨੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟ 40 ਅਰਬ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਸਾ ਨੂੰ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ 40 ਅਰਬ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 52 ਕਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜ ਬੋਝ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਫੇਰ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਆ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਇਓ ਡਾਟਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਲੋਕ ਦੇ ਬਰਤਨ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਵਰਤਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਔਰ ਕੁਝ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਭਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਚਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੂਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਕਵੀ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਬੋਲਣਗੇ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਸੀ ਇੱਕ ਸੀ ਇੱਕ ਸੀ ਜੁਝਾਰ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ
कलगी लगा के उन्होंने बच्चों जो घोड़ी चाढ़ते हैं सगना दे नाल कुछ चीज़ां गाउंदियां ने चाह करदियां ने। अज मेरे कलगीधर पातशाह महाराज जी लाड़ी मौत दे नाल वड्डे साहिबजादियां नूं विआहण वास्ते भेजण लगे ने और उस तो पहला एक गुरु साहब की झोली दे विच उन्हां दे शगन करन दी वारी आई है और कवि ने कुछ सतरां इस तरह लिखी ने। एक सी अजी एक सी जुजा एक सी अजी एक सी जुजा एक सी अजी कृपा करो सारे जने एक सी जुजा एक सी अजी एक सी जुजा एक सी अजी एक सी जुजा कलगीधर दे लाड प्यार कलगीधर दे लाड प्यार कलगीधर दे लाड प्यार कलगीधर दे लाड प्यार दो पुत्रां दियां जंजा चढ़ियां दो पुत्रां दियां जंजा चढ़ियां दो पुत्रां दियां जंजा चढ़ियां पंज पंज जांजी घोड़ सवार एक सी अजी एक सी जुदा एक सी अजी सारे गाओ बड़े साहिबजादियां घोड़ियां कलगीधर दे लाड प्यार कलगीधर दे लाड प्यार कलगीधर दे करो वीर मेरी कृपा कलगीधर दे लाड प्यार आओ बच्चों में सेरे बनना लाड़ी मौत नू तुसी विआओ आओ बच्चों में सेहरे बनना लाड़ी मौत नू तुसी मेहंदी खून दी हत्थां ते ला के वारो वारी जंग नू जाओ मेहंदी खून दी हत्थां ते ला के वारो वारी जंग विच जाओ अज बच्चों पई मौत बुलाए जाके उस दी प्यास बुझाओ आज बच्चों पे मौत बुलाए जाके उसकी प्यास बुझाओ जिऊंदे जी नहीं मुड़ के आउणा जिऊंदे जी नहीं मुड़ के आउणा
ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੀ ਅਜੀਤ एक सी जुझार ਇੱਕ ਸੀ ਅਜੀਤ एक सी जुझार ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ कलगीधर दे लाड प्यार कलगीधर दे लाड प्यार ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਵਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀ ਕੋਲੀ नहीं बने वरी आंदे जोड़े नहीं किसे ने मेहंदी कोली ਬਾਜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਗਲ ਸੀ ਵੱਜਦਾ ਬੋਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚੱਲਦੀ ਗੋਲੀ बाजियां दी थां बिगल सी बजदा बोलियां दी थां चलदी गोली ਪੋਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਖੇਡਣ ਤੁਰ ਪਏ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ होते तेग बहादुर जी दे खेडन तुर पे खून दी होली ਸਿਰ ਕਾਫਣ ਹੱਥ ਤੇਗਾ ਫੜੀਆਂ सिर का फण हथ तेगा फड़िया ਸਿਰ ਕਾਫਣ ਹੱਥ ਤੇਗਾ ਫੜੀਆਂ ਵੇਖੋ ਹੋਈ ਜੰਜ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਸੀ ਅਜੀਬ एक सी जुझार ਇੱਕ ਸੀ ਅਜੀਬ एक सी जुझार ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ कलगीधर दे लाड प्यार कलगीधर दे लाड प्यार ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਿਰੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ नहीं किसे ने सेहरे बंदे नहीं किसे ने घोड़ियां गाया ਝਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਘੋੜੀ ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਵੇ ਪਰਵਾਈਆਂ चाड़ दिते ने मौत दी घोड़ी वेखो रब दिया बेपरवाया मौत पई अज मिलनी कर दी
लाग मंगण ना लागना आया। मौत पई आज मिलनी कर दी, लाग मंगण ना लगना। जूझ पैने जंग दे अंदर, जूझ पैने जंग दे अंदर, जूझ पैने जंग दे अंदर, हथ दे विच फड़ के तलवार। एक सी अजीत एक सी जुझार। एक सी अजीब सारे कृपा करो। एक सी जुझार। कलगी तार दे लाड प्यार, कलगी तार दे लाड प्यार। कलगी तार दे लाड प्यार, कलगी तार दे लाड प्यार। दशमेश पिता दे पुत्रां दियां दो अनोखियां जंजां चढ़ियां। दशमेश पिता दे पुत्रां दियां दो अनोखियां जंजां चढ़ियां। मेरे पुत्र विआहे गए ने, कलगी तार नूं खुशियां चढ़ियां। मेरे पुत्र विआहे गए ने, कलगी तार नूं खुशियां चढ़ियां। नहीं किसे ने खारियों लाया, नहीं पैना ने वांगा गुंदियां। नहीं किसे ने खारियों लाया, नहीं पैना ने वांगा गुंदियां। नहीं वारे किसे गरी शुहारे, नहीं वारे किसे गरी शुहारे, नहीं वारे किसे गरी शुहारे, नहीं पड़िया किसे लामा चा। एक सी अजीत एक सी जुझार। एक सी अजीब एक सी जुझार। एक सी अजीब एक सी जुझार। एक सी अजीब एक सी जुझार। मौत नाल रिहाए गए हो, डोला एक भी करना आया। नाल विआए गए हो, डोला एक भी करना आया। तन तन सतगुरु कलगियां वाला, जिन अपना सिर
ਬੰਸ ਲੁਟਾਇਆ। ਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਨ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾਇਆ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, 2 ਗਜ ਦਾ ਨਾ ਕਫਨ ਪਾਇਆ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, 2 ਗਜ ਦਾ ਨਾ ਕਫਨ ਪਾਇਆ। 4 ਮੂਏ ਤੋਂ ਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲੇ, 4 ਮੂਏ ਤੋਂ ਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲੇ, 4 ਮੂਏ ਤੋਂ ਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲੇ। ਜੀਵਤ ਹੋਏ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਸੀ ਅਜੀਤ, ਇੱਕ ਸੀ ਜੁਦਾ, ਇੱਕ ਸੀ ਅਜੀਤ, ਇੱਕ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ। 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਝਾਂ ਚੜੀਆਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਝਾਂ ਚੜੀਆਂ। 5 ਜਾਂਜੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰ, ਇੱਕ ਸੀ ਅਜੀਤ, ਇੱਕ ਸੀ ਜੁਦਾ, ਇੱਕ ਸੀ ਅਜੀਤ, ਇੱਕ ਸੀ ਜੁਦਾ, ਇੱਕ ਸੀ ਅਜੀਤ, ਇੱਕ ਸੀ ਜੁਦਾ। ਇੱਕ ਸੀ ਅਜੀਤ, ਇੱਕ ਸੀ ਜੁਝਾਰ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਖੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਥੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਹੁਕਮ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜੇ ਪਾਵੇ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਪੰਜੇ ਸੋਹੈ ਦਾਰਾ ਜਾਨ, ਪੰਜਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਉਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੇ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ।
ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝੁਕਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਮ ਆ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਫੜ ਲਵੇ। ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ। ਇਧਰ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਜੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਅਜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਪਿੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕਰ ਹੁਣ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਦੂਰ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕਰ ਹੁਣ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਦੂਰ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕਰ ਹੁਣ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਦੂਰ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕਰ ਹੁਣ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਦੂਰ। ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਛੜੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਲਾਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਛੜੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਛੜੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ,
बच्चो वरत्या पानी दा गेड़ दादी कहंदी बच्चो वरत्या पानी दा गेड़ मां नू पुछदे दादी जी घर हूं कितनी क दूर मां नू पुछदे दादी जी घर हुण कितनी कु दूर मां नू पुछदे दादी जी घर हूं कितनी क दूर मां नू पुछदे दादी जी घर हूं कितनी क दूर। छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी दादी माता दे नाले बचन करदे माता जी कितनी क दूर कर रहे है कितना होर जाना मां बस लोरियां दिंदी प्यार दे नाल इन्हां बच्चों नूं नाल लैके उस अनोखे राह दे उत्ते लैके तुरी हुई है। इतिहास लिखदा है कि थोड़ा समा चलण दे बाद कुमा मास्की उसदी कुटिया दे विच जाके माता जी ने बच्चों ने आराम किया। लक्ष्मी ब्राह्मणी जिहड़ी है उसने लंगर पानी की सेवा की है। उथों ही ये जिहड़ा गंगू ब्राह्मण है गुरु घर दा रसोईया इतना चिर गुरु घर दा जल पानी छक के और उन्हें नमक हरामी की। मैं एक बेनती करा आओ हुण मैं हुण दे अजोके समय की भी मैं गल नाल ही कर दियां। कुछ लोग साडे विच ही ने गुरु घर दा खा के और गुरु दे नाल ही जिहड़ा मुड़ के बेदावियां वाले काम करते हैं। आ थोड़े समय तो तुसी देखो झात मारो कि गुरु घर दे विच गुरु ग्रंथ साहब दीयां बेदबियां होणियां ये एक इसे नज़र दी एक पहलू इसे चीज़ दा ही है। और भेद लैके गुरु घर दे विच बेदबियां हो रही बहुत घटनावां इदां दीयां हो रही। अजे तक कल दी एक वीडियो बड़ी नशर हो रही है सोशल मीडिया ते कि छोटे छोटे बच्चे गुरु साहब दे अंग पढ़ रहे हैं। वो भलिओ सुचेत हो जाओ ये जिहड़ी अजोका समा आ ये साडे विच आपसी मतभेद पा के बहुत कुछ अजे होना। अज समा तुसीं ठहरो देखियो आउण वाला समा तुहानूं साह लेना औखा कर देना। आ जिहड़ा असीं एक मोर्चा जित्तिया इन्ने बलिदान दे के मैं इस गल दी तुहानूं मुबारकबाद देना कि जे गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी दे बच्चे शांतमई रह के छोटे साहिबजादे उस फतेह सिंह ने फतेह नूं प्राप्त कीता तुसी भी उस बाबे फतेह सिंह दे जाए हो उन्हां दे अनुयायी हो। तुहाडे उत्ते बाबा फतेह सिंह दी कृपा है तुसी शांतमई रह के ये जिहड़े 3 काले कानून सी उन्हां नूं वापस कराया। गज के आखो सतनाम। उन्हां दीयां जड़ां हिल गईयां। मैं अज भी ये बेनती करदा आया एक साखी साडे समय तो एक चलदी आ रही सी स्कूले पढ़ाई जाती सी एकता विच बल है। एक बाप दे 4 पुत्र सी और बाप ने समय दे अनुसार देखिया भी ये पुत जिहड़े मेरे लड़दे रहिंदे आ उन्हें समझाउण वास्ते कहा जाओ पुत्रो बाहरों 4 सोटियां लैके आओ वो लै आए। उन्हें उन्होंने तोड़न वास्ते कहता उन्होंने कहा बापू का दिमाग हिलिया हुण मरन पैरे बैठा 70-72 की उम्र जिहड़ी आ हुण हो गई आ इदां दे काम करने ने। जदों तीले लिआंदे तोड़ दिते तो फिर उन्हें जिहड़े 4 दे कोलों 8 पीस पे सी उन्हें इकट्ठियां नूं बन के ते कल्ले कल्ले नूं तोड़न वास्ते दिता तो फिर किसी तो भी नहीं टुटा। और फिर उस बाप ने ये गल कही पुत्र मैं तुहानू बस इतनी गल हुण समझाउणा चाहुंदा सी कि मेरे मरण दे बाद तुसी इकट्ठे रहो तो तुहानू कोई तोड़ नहीं सकदा। आखो सतनाम। जे तुसी कल्ले कल्ले होए ते इस तीले वांग तोड़ के तुहानू दोहरे कर देना लोकां ने। तां मैं आप जी नू इस गल दी मुबारकबाद देना कि किसान ते मजदूरां ने इकट्ठियां ने हंबड़ा मारिया ते सेंटर सरकार दीयां जड़ां हिला के रख दित्तियां। गज के आखो सतनाम। और वो नमोसी दे मारे तुहानू एक गल होर मैं दस दियां आउण वाला समा सरकार इस वेले बौखलाई हुई है जिद्दां उस वेले साहिबजादियां तो गुरु कलगीधर पातशाह महाराज तो बौखला गई सी ना इदां ही हुण ये बौखलाई आ। उत्तों वोटां आ रहीआं ते तुसीं सच जाणिओ पिंडां दे विच अपना माहौल ना खराब करिओ। ये मासी दे चच मसेरे भरा आ पहलां ये कहिंदे सी भी फलाने चोर आ ते हुण यही कहिंदे ओ साध आखो सतनाम। ते तुसीं पिंडां दा अपना माहौल ना खराब करो। गुरु नानक दी सिੱਖੀ दे नाल ही जुड़े रहो। ये साडे मित नहीं है। आओ इधर मैं ना जावां। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे लखते जिगर
ਇਹ ਗੰਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਸੋਈਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇਤਨਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ। ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਬੀਤਣ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਵੀ ਜਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਮੋਹਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਏਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੰਗੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਸਵਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਫੇਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਪੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮਾਲ ਸਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੰਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਮ ਆਊ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਰ ਨਾਲ ਚਤਰ, ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਪਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਧਨ ਆ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਗਾਂ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਮੁਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਸਿਪਾਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕਬੂਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੂਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਈਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮਝਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਸੀ, ਬੂਹਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਰ ਨਗਾਉਣਗੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਬੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤੀ ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤੀ ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਨ ਮਨ ਸੜ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਪੋਲੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਡੰਗ ਮਾਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਵੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਉਗਾਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਉਹ ਸੀ ਰਾਜੇ ਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ। ਬਸ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨਾ? ਬਸ ਕੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੋਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਾਤ ਅੱਖ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਡਗਮਗਾ ਨਾ ਜਾਣ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਫਿਸਕ ਜਾਣ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ,
ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਮਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਜਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਆ ਚੋਲਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਜਾਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਹੌਂਕਾ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁੜੇ ਜੀਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਚਾਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਰੇ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਪੀਣਾ। ਕੁੜੇ ਜੀਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਪਲ ਉਸ ਪਰਵਤਗਾਰ ਤੋਂ ਆਧਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਨੀਆਂ ਮੁੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੇ ਜੀਤਾਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਗਨ ਵਿਹਾਰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਥਾਂ ਇਹ ਸਗਨ ਵਿਹਾਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੈਠੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੈਠੀ ਦਾਦੀ ਸ਼ਗਨ ਕਰੇ, ਸ਼ਗਨ ਕਰੇ, ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਚੜੇ, ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਚੜੇ। ਠੰਡੇ ਚ ਬੈਠੀ ਕਰੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਚੜੇ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਗਨ ਕਰੇ, ਸ਼ਗਨ ਕਰੇ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਚੜੇ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਚੜੇ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਸਜਾ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਸੋਹਣੇ ਸਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਤਰੇ ਸਜਾ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਸੋਹਣੇ ਸਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਤਰੇ ਸਜਾ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਖੜਾ ਰੋਵੇ ਤੇਲ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਚੋਵੇ, ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਖੜਾ ਰੋਵੇ ਤੇਲ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਚੋਵੇ, ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਖੜਾ ਰੋਵੇ ਤੇਲ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਚੋਵੇ। ਗਾਨੇ ਗੁੱਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਜੱਜਦੇ ਬੜੇ, ਜੱਜਦੇ ਬੜੇ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਚੜੇ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਚੜੇ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਗਨ ਕਰੇ, ਸ਼ਗਨ ਕਰੇ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ
ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਚੜੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਓ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੂਬਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਓ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੂਬਿਆ। ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਡੋਲੀਆਂ ਤੂੰ ਤੋਰ ਸੂਬਿਆ। ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਡੋਲੀਆਂ ਤੂੰ ਤੋਰ ਸੂਬਿਆ। ਗੰਗੂ ਰਾਮ ਵਿਚੋਲਾ ਭੈੜਾ ਰੱਖ ਗਿਆ ਓਲਾ। ਗੰਗੂ ਰਾਮ ਵਿਚੋਲਾ ਭੈੜਾ ਰੱਖ ਗਿਆ ਓਲਾ। ਖੜੇ ਕੰਬ ਗਏ ਜਲਾਦ ਹੱਥ ਤੇ ਸੇ ਜੋ ਪੜੇ ਤੇ ਸੇ ਜੋ ਪੜੇ। ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਚੜੇ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਚੜੇ। ਜਿੰਦਾ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਨੀਆਂ 'ਚ ਖਲੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿੰਦਾ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਨੀਆਂ 'ਚ ਖਲੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਟਾਂ ਲਾੜੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਵਾਂਗੂ ਰੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਟਾਂ ਲਾੜੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਵਾਂਗੂ ਰੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਗਾਰਾ ਪਾਵੇ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਜਾਵੇ। ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਗਾਰਾ ਪਾਵੇ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਜਾਵੇ। ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਗਾਰਾ ਪਾਵੇ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਜਾਵੇ। ਪੁੱਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਹੀਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਜੜੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਜੜੇ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਚੜੇ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਚੜੇ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਗਨ ਕਰੇ ਸ਼ਗਨ ਕਰੇ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਚੜੇ। 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 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਠੂਰੀਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੂਸ਼ਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਮਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕ ਛਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਨੇ ਠੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗਲੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਬੱਚੇ ਉਹ ਗਲੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਮਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗਲੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ।
और दूना सिंह ने लिखा कि सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी के छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी जिन्हों की उम्र सारे तो थोड़ी है और गलेलियां दे नाल उन्हां दी अख जिहड़ी है उहदे उत्ते वो निकल गई बाहर। जदों इत्थों भी मन ना भरिया वो ना मन्ने दीन कबूल ना कीता ते उन्हां दीयां रगां दे उत्ते छुरे चलाए गए और कहंदे ने कि एक घड़ी बाबा फतेह सिंह जी दा पैर जिहड़ा वो हिलदा रहा। इतनी कुर्बानी और इतना जज्बा पंथ प्रति, पंथ से मैं उजड़ा मन चाऊ कनेरा। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने इतनी कुर्बानी, क्योंकि असी सरबंस की गल करते हैं साध संगत जीओ, गुरु साहब जी ने अपने परिवार की कोई निशानी भी नहीं कोल रखी और किन्हां वास्ते, साडे वास्ते। असी गुरु प्रति की करते हैं, ये भी गल सोचनी अज विचारियो जरूर इस गल नूं कि असी गुरु साहब प्रति कितना क जज्बा रखते हैं, कितनी क सेवा भावना रखते हैं कि गुरु साहब ने साडे वास्ते सरबंस कुर्बान किया कि असी अपनी सरदारी कायम की, कि असी अपना नितनेम कायम किया, साडी समाज प्रति की सेवा सी, असी की करना सी, असी कर की रहे हैं, कदी इस गल नूं भी विचारियो। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे साहिबजादियां दीयां रगां जड़ियां वो छुरे दे नाल कतल किया गया। फिर आप जी नूं पता ही है कि वो थां जिहड़ी टोडरमल ने बेअंत मोहरां विछा के 75,000 सोने की मोहर विछा के वो जिहड़ी थां मुल लई। बाबा मोती राम मेहरा जी ने सेवा की। अज समाज दे विच तुसीं रहिंदे हो, घर दे विच लोड़ पैंदी दुध दी, असी दुध लैन जाइए किसी नूं 50 रुपये, किसी नूं 60 रुपये, शहर चों मंगे 70 रुपये मिल सकदा। कईयां दे हुण सैल डाउन होए सी, 400 रुपये किलो बकरी दा दुध 2000 रुपये किलो मिलिया। पर तानो गुरु का लाल बाबा मोती राम मेहरा जिन्हों एक गड़वा दुध छकाउण दे एवज दे विच परिवार उहदा कोहलू दे विच पीड़िया गया। इतना वड्डा मुआवजा उन्हें दिता, को सतनाम। और जदों इस इतिहास नूं पढ़ीदा है साध संगत जी, बाबा बंदा सिंह दा इतिहास पढ़दा सी कि बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जदों फड़ लिया गया, उन्होंने भी यही गल कही गई कि तू भी साडी शरह दे विच आ जा, सानू थापड़ा गुरु गोबिंद सिंह दा सीस तली ते रखना जानदे हां। बाबा बंदा सिंह बहादुर दे सामने उहदे पुत्र दा सीना चीरिया गया। जालम ने उस छाती दे विच हथ पा के उहदा कालजा कढ़िया। उस बच्चे नूं तड़फदियां देख के उहदा कालजा कढ़ के बंदा सिंह बहादुर दे मूँह दे विच पा दिता गया। गज के आखो सतनाम। वो तुसीं सीन देखो किदां दा आ। वो साडे बच्चों नूं किते कन्न गर्म हो जाए, असी मरने नूं थां लभदे हां, तां जिन्हां दे बच्चे उन्हां दे सामने कुहा के मारे गए हुण उन्हां दा की हाल होवेगा। को सतनाम। बाबा मोती राम मेहरा नूं ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡੋਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਤਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਤਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਡੋਲ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਨਾ ਡੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ। ਗਜ ਕੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। गुरु के लाला ने इतनी वड्डियां कुर्बानियां साध संगत जीओ। असी जे सिख बन के हज़ारां जन्म भी ले लईए तो गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जे असी कर्जदार रवांगे। गज के आखो सतनाम। हुण भी कर्जदार हां गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी दे, रोम रोम करके कर्जदार हां और रवांगे जितना चिर दुनिया कायम रहेगी। आखो सतनाम। असी कर्ज नहीं दे सकते गुरु साहब दा। और एक गल मेरी याद रखियो, जिहड़ियां कौमां अपने इतिहास नूं भुल जांदियां वो अज भी गईयां ते कल भी गईयां। आखो सतनाम। इस इतिहास नूं किते विसारिओ ना। मैं अपनियां भैणां मातावां नूं बेनती करांगा, बच्चिआं नूं अपनी गोदी च लै के
बाबा फतेह सिंह बारे जरूर दस्सिओ कि बाबा फतेह सिंह कौन सी, किद्दां उहदे नाल जालमां ने कीती, किहो जिहा समा होवेगा कि मैं तो जदों ये इतिहास पढ़िया साध संगत जीओ, मेरा 2-3 दिन मन जिहड़ा वो विचलित रहा, क्योंकि पुरातन इतिहास दोना सिंह हठूरिया जिहड़ा गुरु साहब दे समय दा कृता ओहदी वो फारसी दे विच सी, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਖ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ, ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿ ਕੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। इसे करके बाबे कहने कि उन्होंने छोटी उम्र के बाबे वाले काम करके दिखाए। आखो सतनाम। इस पंथ खालसे की आन शान वास्ते अपने आप को कुर्बान किया। गुरु साहब जी ने इस गल बारे जदों माछीवाड़े के जंगलों के पता लगा, गुरु साहब जी ने अकाल पुरख का शुकराना किया और माफ़ी मंगी। अकाल पुरख के कोलों पिया, परवदिगार मैं तेरा जिहड़ा कर्जा किस्तां दे विच दे सकिया, मैं माफ़ी चाहुंदा। तेरे नाल वादा तां ये कीता सी भी मैं इकट्ठा ही तेरा कर्ज चुका दियां। आखो सतनाम। वो एडा वड्डा साडा गुरु, एडा वड्डा उहदा जेरा, एडा वड्डा जेरा गुरु साहब जी दा। आओ जिस पंथ खालसे दी छान वास्ते जाना वारियां ने, आपां सारियां ने आपो अपनी रसना दे विचों इस पंक्तियों नूं दोहराउणा ये रचना कह के मैं जिहड़ा है आप जी तो माफ़ी मंगांगा, क्योंकि सवेरे आसा जी दी वार दा कीर्तन करन जाना। इस करके जितना समा आप जी ने हाज़री भरी, साडी भी हाज़री कबूल कर लैनी, क्योंकि गुरु की संगत दे विच बेशुमार गुरु के प्यारे कीर्तनीय, सुरीले कीर्तनीय बैठे हो, विद्वान बैठे हो। असीं अनजान हाँ, फिर भी आप जी ने बड़ी कृपा करके सानू प्यार ते उत्साह बख्शिश किया, नवाजिया सानू। असीं किसी दे तुल नहीं, क्योंकि हम कुकर तेरे दरबार भौंके आग्या बदन पसार। गुरु साहब नाल प्यार रखदे हां, तुसीं सानू मान दिता है, क्योंकि मेरे नालों ज़्यादा विद्वान जिहड़े कीर्तने उन्हां नूं तुसीं आप 5 दिनां दे विच सरवण कीता। गुरु के प्यारिਆਂ दे कोलों गुरु का जस सरवण कीता। चंगियां माड़े आप जी दे। आओ बड़े प्यार सत्कार दे नाल आ गुंजां पा दे, पता लगे गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी दा जिहड़ा खालसा है वो अपने जमीर तो जाग के इस पंथ खालसे की सोच नूं होर भी वड्डा करना चाहुंदा है, क्योंकि इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत बस वो अपनी लहे। पंथ तेरे दियां गूंजां जुग जुग पैंदियां रहणगियां। पंथ तेरे दियां गूंजां जुग जुग पैंदियां रहणगियां। पंथ तेरे दियां गूंजां जुग जुग पैंदियां सारे जन कृपा करियो। पंथ तेरे दियां गूंजां जुग जुग पैंदियां रहणगियां। पंथ तेरे दियां गूंजां जुग जुग पैंदियां रहणगियां। पंथ तेरे दियां गूंजां जुग जुग पैंदियां रहणगियां। पंथ पा दियो गूंजां एक बारी। सानू गुरु निवाजियो संगतां कहंदियां रहणगियां। पंथ तेरे दियां, पंथ तेरे दियां गूंजां जुग जुग पैंदियां रहणगियां। पंथ तेरे दियां गूंजां जुग जुग पैंदियां रहणगियां। सदा निशान झूलदे रहने विच गुरधामां दे। सदा निशान झूलदे रहने विच गुरधामां दे। सजणगे दरबार सुवादे वेले शामां दे। शादा सैद दीवान च संगतां पैंदियां रहणगियां। पंथ तेरे दियां, पंथ तेरे दियां गूंजां जुग जुग पैंदियां रहणगियां। पंथ तेरे दियां गूंजां जुग जुग
ਲੋੜ ਧਰਮ ਦੀ ਪਊ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੀਸ ਦੀ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਰੰਗ ਗੱਭਰੂ ਦਰਿਆ ਜਗਾ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਊ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਦੀ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਰਗਦ ਦਬ ਗੁਦਰਿਆ ਜਗਾ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਤਸੀਲ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਊ ਖਤਰਾ ਜੀ ਡੋਲ ਦੇਣਗੇ ਸਿੰਘ ਖੂਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਊ ਖਤਰਾ ਜੀ ਡੋਲ ਦੇਣਗੇ ਸਿੱਖ ਖੂਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜੀ ਲਾਲ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ 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 ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਰ ਜਾਵੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਸੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖਿਓ ਬਿਰਦ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਪਠਿਓ ਜਪਿਓ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੱਖੋ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਬੋਲੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਪੇ ਅਕਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਫਤਿਹ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਾ ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ ਉਪਰੰਤ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਪੰਖ ਪਛਾਨੋ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਛੀ ਜਾਣੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੰਖ ਨੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤੇ ਰਾਮ ਕਲੀਮਾ ਲਾਦੀ ਜਾਰਨ ਦੇ ਗੋੰਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਭਰਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਵਜੇ ਕੇ ਹੋਈ 10:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
तो वो समा जिहड़ा इन्हां ने निशान साहब की सेवा का रखा होया है, उस समय दे विच सारियां संगतां पहुंचे हो। नाले तो इत्थे बैठ के जपजी साहब का आनंद साहब का पूरा जाप करियो जिन्ना वध तो वध हो सकिया, और गुरु साहब के प्यार दे विच बैठ के बाणी का जाप करियो, तुहाडा सफल जिहड़ा समा हो जाएगा। और 12:15 जिहड़ा है वो बच्चों का गुरबाणी कंठ मुकाबले जिहड़े ने उन्हां दे विच जज साहबाना ने आ जाना दमदमी टकसाल तो भाई सुलखन सिंह होनी, ते जिहड़े बच्चों ने गुरबाणी आउंदी है उन्होंने भी बेनती है कि उन्होंने समय दे नाल गुरु की हजूरी विच लिया के ये सिर्फ बाबे फरीद दे वांग बच्चों को चेटक लाउण दा उपराला किया गया। मैं धन्नवाद करदा अपने वीर अवतार सिंह होणां दा, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, नगर का, कि बहुत वड्डा उपराला किया। आले दुआले नगरां दे विच आप जी ने इस गल तो नंबर लए आ कि तुसीं गुरु साहब दे इस याद दे विच जुड़े, होर भी उदा उपराले तुसीं करदे रहिंदे हो, पर आ जिहड़ा एक लसानी तुसीं जिहड़ा समागम रखे ने, मैं इस गल की मुबारकबाद देना कि प्यो दादे का खोल डिठा खजाना तो मेरे मन पया निदाना। अपने बाबियां दादियां की गल नूं तुसीं संगतां विच जिहड़ा पहुंचाउण दा और संगत नूं गुरु के जस दे नाल जोड़न दा बहुत वड्डा उपराला किया गया। इस गल की मैं अवतार सिंह नूं मुबारकबाद देना। गुरु साहब जी कृपा करन, इस तरह नेक कमाईआं दे विच सबना दी बरकत पाउण। गुरुद्वारा मैनेजमेंट नूं भी कृपा करन। सतगुर सच्चे पातशाह बहुत वड्डे उपरालियां दे नाल तुसीं सारे कारज कर रहे हो। महाराज चढ़दियां कलां बख्शिश करन। आओ आनंद साहब सारे जाने पढ़िए। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु न पाया। राग रतन तलवार प्रिय शरद जपड़ियां। हरि के राम जिनी बसाया। है नानक नंद हुआ सतगुरु न पाया। हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब सारना। सपना गला सुरत स्वामी सुख मनु सारे। साचे साहिबा क्या नहीं करते रे। सदा सुख सलाह तेरी नाम मन सावे। सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे। सचा नाम आधार। हर शांत सुख मन आए से आदर इच्छा सब दुनिया। सुनो सतो शब्द करो प्यारो साधा मेरा आधार। वाजे पंच शब्द कर सुभागा कर सुभागा। शब्द वाजे का लाज करता है। आज दुख दुख वास नीते काल कंठ मारिया। से नाम हर कैलाश है नाम ऐसोद कर आनंद सुनो बट भागियो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म पाया उतरे सगल सूरे। रोग रोग संताप उतरे सुनी सत्य वाणी। शांत साधन भय सत से पूरे करते जानी। निर्वंत नानक गुर चरण लागे बाजे अन तोरे सो। अपने गुरु पानी पिता माता तक मात। चंगियाइयां होइयां माते धर्म दूर। दुनी नाम ध्याया कैम सकत काल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।